Hello students, welcome back in the session of PSS. As you all know, we have started with the chapter number 6 of unit number 2, that is structuring the sales force, right? In which we studied the introduction part, then meaning and definition of sales force, objectives of the sales force, and then after we discuss the scope of structuring the sales force, functions and duties of the salesman in the sales force, and determining the size and factors affecting the sales force. Now, our today's next topic is methods of deciding the size of sales force. That means how any company can determine the number of sales force or number of sales person required in a company. એ કોઈ પણ કંપની છે એ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં નંબર ઓફ કેટલા એમ્પ્લોઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરી શકે. બેઝિકલી there are two methods for determining the size of the sales force. Read the paragraph. There is a requirement of large sales force if the sales is done through personal selling, right? No doubt, if the company prefers the personal selling methods more, then in that case, the large number of sales force is required, right? Or large number of sales employees are required in a company for the personal selling purpose. But the structuring and maintenance of the sales force is very expensive. No doubt, right? The structuring, that means recruitment, selection, training, induction, promotion, bonus, salary, all such processes of the sales employees in a company is expensive. Various factors like total sales, the geographical area covered by the company for the sales and distribution, evaluation of their efficiency, etc. Right? There are various factors which will affect the size of the sales force. કે કોઈ પણ સેલ્સ ફોર્સ છે, સેલ્સ ટીમ છે, એમાં કેટલા એમ્પ્લોઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એને ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે એ અફેક્ટ કરે છે. કયા કયા ફેક્ટર્સ? કંપનીનું સેલ્સ કેટલું છે, કંપનીએ કેટલો એરિયા કવર કરેલ છે સેલિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં, કંપનીના એમ્પ્લોઈઝ છે કેટલા એફિશિયન્ટ છે, એટસેટ્રા. So mainly following two methods are used to decide the optimum size of the sales force. Right? કે મેક્સિમમ સેલ્સ ફોર્સની સાઇઝ કેટલી રાખવી સ્ટુડન્ટ્સ, કે કેટલા એમ્પ્લોઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે તમારી સેલ્સ ફોર્સમાં એ ડિસાઇડ કરવા માટે, એ નંબર ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે બે મેથડ્સ યુઝ થાય છે. First method is salesman productivity approach and the second one is salesman workload approach. One by one we will discuss. Students, this question is important one, so note down as an IMP, right? First we will see the first method, salesman productivity approach. Read the point. According to this approach, the size of the sales force decided on the basis of the projected sales in that area compared to the total projected sales of the company. For example, students, એક કંપની છે કે જે રાજકોટ સિટીમાં સેલિંગ કરે છે ખાલી, રાઈટ? તો રાજકોટ સિટીમાં સેલિંગ કરે છે તો તમે તમારી જે સેલ્સ ફોર્સ છે, જે સેલ્સ ટીમ છે, એને જે એમ્પ્લોઈઝ છે એને અલગ અલગ એરિયાઝ છે અલોટ કરશો રાજકોટના. કે સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તારે વેસ્ટ રાજકોટમાં સેલિંગ કરવાનું છે, તારે નોર્થ રાજકોટમાં સેલિંગ કરવાનું છે, તારે સાઉથ રાજકોટમાં સેલિંગ કરવાનું છે. ઇન શોર્ટ, અલગ અલગ એરિયાઝ છે એ સેલ્સ ટેરેટરીઝ છે એ અલોટ કરવામાં આવશે સેલ્સમેનને, રાઈટ? હવે એમનું જે પ્રોજેક્ટેડ સેલ્સ છે કે એ એરિયામાં કેટલું સેલ્સ થશે compared to the total projected sales of the company. Say for an example, કંપની છે એ મંથના 10,000 યુનિટ્સ એ રાજકોટ સિટીમાં સેલ કરે છે, રાઈટ? 10,000 યુનિટ્સ છે એ કંપનીનું પ્રોજેક્ટેડ ટોટલ સેલ્સ છે રાજકોટનું, રાઈટ? એમાંથી એ પર્ટિક્યુલર એરિયા કોઈ લઈએ આપણે ઈસ્ટ રાજકોટ, તો ઈસ્ટ રાજકોટનું સેલ્સ કેટલું છે એના બેઝિસ ઉપરથી સાઇઝ છે નક્કી કરવામાં આવે છે. The projected sales of any area can be high or low depending upon the geographical location and density of the population. Quite obvious છે સ્ટુડન્ટ્સ. આમાં જ આપણે એક પોઈન્ટ એડ કરીએ કે કંપની છે રાજકોટ અને અમદાવાદ બંનેમાં સેલિંગ કરે છે, તો રાજકોટનું સેલિંગ વધારે હોય કે અમદાવાદનું?
બટ ઓબ્વિયસ છે અમદાવાદનું સેલિંગ છે કેવું હશે વધારે. વાય તો કે એક તો જિયોગ્રાફિકલ એરિયા વાઇઝ અમદાવાદ શું છે લાર્જ છે, પ્લસ ડેન્સિટી ઓફ પોપ્યુલેશન ત્યાંની વસ્તી ગીચતા જેને આપણે કહીએ છીએ એ પણ કેવી છે વધુ, રાઈટ. તો તમે એરિયા પરથી નક્કી કરશો એમના જિયોગ્રાફિકલ લોકેશન અને ડેન્સિટી ઓફ પોપ્યુલેશન પરથી કે ત્યાંનું પ્રોજેક્ટેડ મીન્સ અંદાજિત સેલ્સ છે એ કેટલું થશે, રાઈટ. Here, each salesman is allocated the similar sales jobs, and so it gives the equal opportunity to all to show their capability, achieve the sales target, and earn incentives and bonus. અહીંયા આ મેથડમાં તમે બધા સેલ્સમેનને એક જ ટાઈપની જોબ છે અલોટ કરો છો. દેટ મીન્સ સેલ્સમેન છે તો એને સેલિંગ રિલેટેડ જોબ જ અલોટ કરો છો અને બધાને એક ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરો છો કે હરેક પોતાનું ટેલેન્ટ છે, કેપેબિલિટી છે, કોમ્પિટન્સ છે એ તમને દેખાડી શકે, રાઈટ. Next, the main problem of this approach is that geographical areas allocated to each salesman may differ depending on the density of customers in that areas. Students, read કરતા જ આઈડિયા આવે કે મેઇન પ્રોબ્લેમ શું છે આ મેથડમાં. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, હું 5 સેલ્સમેન છે કે એક સેલ્સમેન સપોઝ એક સેલ્સમેનને અલોટ કરું છું રાજકોટ સિટી, બીજા સેલ્સમેનને અલોટ કરું છું જામનગર સિટી એરિયા, થર્ડ સેલ્સમેનને અલોટ કરું છું અમદાવાદ. તો આમાંથી વર્કલોડ કોનો વધી જાય? જે સિટીની પોપ્યુલેશન વધારે છે, જ્યાંનો જિયોગ્રાફિકલ એરિયા લાર્જ છે, ત્યાંના સેલ્સમેન પરનું વર્ક બર્ડન છે શું થાય? વધી જાય. બટ ઓબ્વિયસ છે અમદાવાદના સેલ્સમેન છે જે સેલ્સ પર્સન છે એનો વર્કલોડ કેવો થશે? વધી જાય. આ તો આપણે સિટી વાઇઝ લઈએ છીએ. સિટીના કોઈ સપોઝ પર્ટિક્યુલર એરિયા તમે લઈ લો, અમદાવાદ સિટીને સપોઝ તમે 4 મેઇન એરિયા લઈ લો તો એ ચારેય એરિયાનું સેલિંગ પણ ક્યારેય ઇક્વલ ન હોય, રાઈટ. કે તમારી પ્રોડક્ટ છે એવું બનતું હોય કે કોઈ પર્ટિક્યુલર એરિયા છે તો ત્યાં વધુ સેલ થતી હોય તો ત્યાંનો જે એરિયાના સેલ્સમેન છે એનો વર્કલોડ કેવો થાય? વધી જાય. બીજા એરિયામાં કમ્પેરેટિવલી સેલિંગ છે ઓછું થાય થતું હોય તો ત્યાંના જે સેલ્સમેન છે એનો વર્કલોડ કેવો થાય? ઘટી જાય, રાઈટ. એટલે આ અપ્રોચનો મેઇન પ્રોબ્લેમ જ એ છે કે હરેક સેલ્સમેન પર ઇક્વલ વર્કલોડ આવે નહીં. જે એરિયા લાર્જ છે, જેની ડેન્સિટી વધારે છે, સેલિંગ વધારે છે, તે એરિયાના સેલ્સમેન પરનો વર્કલોડ શું થાય? વધી જાય. દસ ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધેર પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ અફેક્ટેડ. અને એટલે જ કે એ કેટલું સારી રીતે વર્કઆઉટ કરે છે, કેટલું સારી રીતે વર્ક કરે છે એનું ઇવેલ્યુએશન એમની પ્રોડક્ટિવિટીને ઇફેક્ટ કરે. એન્ડ ડિફર્સ બીકોઝ ઓફ ટ્રાવેલિંગ, રાઈટ. નેક્સ્ટ, such differences can be resolved as under. આ પ્રોબ્લેમ છે, આ જે લેક છે, આ જે ખામી છે આ મેથડની, રાઈટ, એ તમે દૂર કઈ રીતે કરશો? ફર્સ્ટ વન, the remuneration paid to the salesman working in extensive travel area should be kept higher. એવો કોઈ રિમોટ ટ્રાવેલ એરિયા છે અથવા તો કોઈ ડિફિકલ્ટ ટ્રાવેલ એરિયા છે, સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ તમારે કોઈ ડેઝર્ટ એરિયામાં સેલિંગ છે કરવાનું છે અથવા તો કોઈ એવા જંગલ એરિયા છે, કોઈ એવા વિલેજ રિમોટ એરિયા છે ત્યાં જઈને તમારે સેલિંગ કરવાનું છે તો એ એરિયાના જે સેલ્સમેન છે એમને તમે કેવા રેમ્યુનરેશન પે કરશો? હાયર એઝ કમ્પેર ટુ ધોઝ સેલ્સમેન હુ આર વર્કિંગ ઇન અ સિટી એરિયા, કે જે સિટી એરિયામાં વર્ક કરે છે એના કરતાં આ બધા સેલ્સમેન તમે રેમ્યુનરેશન કેવા પે કરો છો? હાયર, રાઈટ. સેકન્ડ વન, ઇન સેકન્ડ મેથડ the salesman should classified according to the density of customers in target sales territories. સેકન્ડ મેથડ શું છે? તો કે તમે સેલ્સમેનને ક્લાસિફાઈ કઈ રીતે કરશો? તો કે તમે જે સેલ્સ એરિયા એમને અલોટ કરો છો ત્યાંના કસ્ટમર્સ એટલે કે ત્યાંની પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી શું છે, ત્યાંની વસ્તી ગીચતા શું છે એ એરિયાની, એ ધ્યાનમાં રાખીને તમે સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરો છો. કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, experienced and talented salesmen should be allocated the large territories. તમારા જે ઓલ્ડ છે, એક્સપર્ટ છે, એક્સપિરિયન્સ્ડ છે અને ટેલેન્ટેડ સેલ્સમેન છે, જૂના છે, બરાબર, સિનિયર સેલ્સમેન છે, એને તમે લાર્જ એરિયા અલોટ કરી દો કારણ કે એમને ખ્યાલ છે એક્ટિવિટીઝ કઈ રીતે કરવી, વર્ષોનો એક્સપિરિયન્સ છે, સો હી કેન હેન્ડલ. વેરેઝ ન્યૂ એન્ડ ઇનએક્સપિરિયન્સ્ડ સેલ્સમેન શુડ બી અલોટેડ સ્મોલ કેટેગરીઝ. જ્યારે જે સેલ્સમેન નવા છે, અનટ્રેન્ડ છે, ઇનએક્સપિરિયન્સ છે,
એને તમે અત્યારથી લાર્જ એરિયા અલોટ કરી શકો નહીં. એમને તમારે સ્ટાર્ટિંગમાં કેવા એરિયાઝ અલોટ કરવાના? સ્મોલ ટેરિટરીઝ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? When a company is paying the remuneration on time wage system, then the questioning difference of sales productivity of salesmen in various sales territories will not arise. જ્યારે કંપની એ ટાઈમ વેજ સિસ્ટમ પ્રમાણે વર્ક કરતી હોય, ટાઈમ વેજ સિસ્ટમથી રેમ્યુનરેશન પે કરે છે. ટાઈમ વેજ સિસ્ટમ એટલે શું? સેલ્સમેન કંપનીનું વર્ક જેટલા કલાક માટે કરે છે, રાઈટ? કંપનીના 6 અવર્સ છે, તો કંપનીના 6 અવર્સ કમ્પ્લીટ કરી લે એટલે એની રેમ્યુનરેશન છે ફિક્સ થઈ જાય. પછી એ સેલિંગ ગમે તેટલું કરે તો એને લીધે સેલ્સ પ્રોડક્ટિવિટીને અફેક્ટ થાય નહીં, right? But when the company has to pay according to the time wage system as well as consider productivity, the above approach is important to be considered, right? Time wage system જો ખાલી કંપની ફોલો કરે સ્ટુડન્ટ્સ તો પ્રોબ્લેમ શું થાય? જે સેલ્સમેન એ વધુ સેલિંગ કરે છે એને પણ તમે એટલા જ વેજીસ આપો છો. જે સેલ્સમેન લિમિટેડ સેલિંગ કરે છે એને પણ તમે એટલા જ વેજીસ આપો છો, રેમ્યુનરેશન આપો છો, રાઈટ? સેલિંગ વધારે થાય કે ઓછું, સેલ્સમેનના રેમ્યુનરેશન કેવા? ઇક્વલ. કેમ? તો કે કંપનીના 6 કલાક વર્ક કરે છે એટલે એના ટાઈમ વેજ સિસ્ટમથી રેમ્યુનરેશન છે ઇક્વલ. બટ જ્યારે કંપની ટાઈમ વેજ સિસ્ટમની સાથે પ્રોડક્ટિવિટી પણ કન્સિડર કરે, પ્રોડક્ટિવિટી મીન્સ કે એકચ્યુઅલમાં સેલ્સમેન વર્ક કેટલું કરે છે એ પણ જો કંપની ધ્યાનમાં રાખે ત્યારે આ અપ્રોચ છે ફોલો કરવાનો રહે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? So this is the first one, that is salesman productivity approach. કે સેલ્સમેન કેટલું વર્ક કરે છે એના બેઝિસ પર તમે એમને રેમ્યુનરેશન પે કરો છો, રાઈટ? તો એ વધુ વર્ક કરે છે, વધુ લાર્જ એરિયામાં વર્ક કરે છે, એવા કોઈ રિમોટ એરિયામાં વર્ક કરે છે તો તમે એને રેમ્યુનરેશન કેવા આપો છો? હાયર, અધરવાઇઝ લિમિટેડ, રાઈટ? So it depends on the productivity or work of the salesman. Next method is salesman workload approach. Read the first point. According to this approach, the number of salesmen required in a sales territory depends on the workload arising from sales functions in that territory. અહીંયા હરેક સેલ્સમેનનો વર્કલોડ એ કંપની અગાઉથી નક્કી કરે, રાઈટ? કે એ જે સેલ્સ ટેરિટરી એમને અલોટ થાય છે, આપવામાં આવે છે, ત્યાંના સેલિંગ ફંક્શન્સ કઈ રીતે છે એને અકોર્ડિંગ એનો વર્કલોડ છે ડિસાઇડ થાય. In this approach, the workload of the salesman is decided on the basis of contacts made with the customers to sell the product. Very important students, ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા વર્કલોડ કઈ રીતે નક્કી થાય છે? તો કે સેલ્સમેન છે એ કસ્ટમરને કેટલી વાર કોન્ટેક્ટ કરે છે સેલિંગ કરવા માટે, પછી એ પર્સનલ કોન્ટેક્ટ હોય કે ટેલિફોનિક કોન્ટેક્ટ હોય કે કોઈ પણ રીતે હોય, પણ કોઈ પણ સેલ્સમેન કસ્ટમરને સેલિંગ કરવા માટે કેટલી વાર કોન્ટેક્ટ કરે છે એના ઉપરથી એનો વર્કલોડ છે ડિસાઇડ થાય. The estimates of number of salesmen required is also made on the basis of contacts made with the customers to sell the product. That means કંપનીમાં કેટલા સેલ્સ ફોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, દેટ મીન્સ કેટલા સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પણ શેના બેઝિસ પરથી નક્કી કરો છો? કે ટોટલ કેટલા કસ્ટમર્સ છે એમને કેટલા કોન્ટેક્ટ કરવાના છે એના બેઝિસ પરથી તમે નંબર ઓફ સેલ્સમેન કેટલા રિક્વાયર્ડ છે એ નક્કી કરો છો. The following are the stages followed in this approach, right? Generally આ અપ્રોચ પ્રમાણે તમે સાઇઝ ઓફ ધી સેલ્સ ફોર્સ નક્કી કરવા માટે ક્યાં ક્યાં સ્ટેપ્સ ફોલો કરો છો? હિયર યુ કેન સી. સ્ટેપ 1 સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા આપણે ફોર્મ્યુલા વાઇઝ કેલ્ક્યુલેશન છે જોઈએ. સ્ટેપ 1 શું છે? ક્લાસિફાય ધ કસ્ટમર્સ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ક્વોન્ટિટી ઓફ પ્રોડક્ટ બીંગ પરચેસ્ડ બાય ધેમ. તમારે કસ્ટમર્સને અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં ક્લાસિફાય કરવાના છે કે, અને એ પણ કયા બેઝિસ પરથી? એ કેટલી પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરે છે તમારી, રાઈટ? જે તમારા રેગ્યુલર કસ્ટમર છે કે જે બલ્કમાં તમારી પરચેસ કરે છે તમારી પાસેથી, તો એ કસ્ટમરનું અલગ ગ્રુપ બનાવો. નેક્સ્ટ, કે જે તમારી પાસેથી મોડરેટ પરચેસ કરે છે તો એમનું ગ્રુપ અલગ, એને અલગ ક્લાસિફાય કરો. અને જે બહુ
ફ્રીક્વન્ટલી પરચેઝ નથી કરતા, બહુ ઓછું તમારી પાસેથી પરચેઝ કરે છે, એમનું ગ્રુપ તમે અલગ કરો, રાઈટ. એટલે એક તો તમે તમારા કસ્ટમર્સને પહેલા તો ક્લાસિફાઈ અલગ કરો છો, રાઈટ. સ્ટેપ 2, નંબર ઓફ ટાઈમ્સ અ કસ્ટમર ઇઝ કોન્ટેક્ટેડ ડ્યુરિંગ ધ યર ટુ સેલ ધ પ્રોડક્ટ. પછી તમે એ નક્કી કરો છો કે હરેક કસ્ટમરને તમે ડ્યુરિંગ ધ યર સેલ કરવા માટે કેટલી વાર કોન્ટેક્ટ કરશો, રાઈટ. 5 ટાઈમ, 10 ટાઈમ, 20 ટાઈમ્સ, કે તમે તમારા કસ્ટમરને કોન્ટેક્ટ કેટલી વાર કરશો ડ્યુરિંગ ધ યર સેલિંગ કરવા માટે. Then step 3, company's workload is based on the total contacts, right. કંપનીનો વર્કલોડ શેના ઉપર ડિપેન્ડ હોય કે કસ્ટમરને કેટલી વખત કોન્ટેક્ટ કરો છો, ટોટલ કોન્ટેક્ટ ઉપર ડિપેન્ડ, વિચ કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ એટ અંડર. એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ફોર્મ્યુલા છે. ટોટલ નંબર એટલે કે ટોટલ નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ઈચ ગ્રુપ મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ ડ્યુરિંગ ધ યર. કસ્ટમર્સના જે તમે પહેલાં તો ગ્રુપ પાડી લીધા, સેકન્ડ હરેક કસ્ટમરને કેટલા કોન્ટેક્ટ કરશો એ તમે નક્કી કરી લીધું, રાઈટ. અને બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે શું ખ્યાલ આવે કે ટોટલ નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ કંપનીએ કેટલા કરવાના છે ડ્યુરિંગ ધ યર એ તમને ખ્યાલ આવે. સ્ટેપ 4, એન એસ્ટિમેટ ઓન ધ નંબર ઓફ કસ્ટમર કોન્ટેક્ટ્સ મેડ બાય ધ સેલ્સમેન ટુ સેલ ધ પ્રોડક્ટ. પછી તમે એક એવરેજ ફિગર નક્કી કરશો કે એક સેલ્સમેન એ કેટલા કસ્ટમર્સને કોન્ટેક્ટ કરશે, એટલે કે એક સેલ્સમેન એ કેટલા કોન્ટેક્ટ કરશે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, એક સેલ્સમેન મહિનામાં 1000 કોન્ટેક્ટ છે એ કરશે. તમે એક આ એસ્ટિમેટ નક્કી કરો છો, આ એક નંબર નક્કી કરો છો, રાઈટ. સ્ટેપ 5, ધ નંબર ઓફ સેલ્સમેન કેન બી એસ્ટિમેટેડ એઝ ફોલોઝ. હવે આ ટોપિક શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? મેથડ્સ ઓફ ડિટરમાઇનિંગ ધ સાઇઝ ઓફ ધ સેલ્સ ફોર્સ, મીન્સ નંબર ઓફ સેલ્સમેન રિક્વાયર્ડ ઇન અ કંપની. કંપનીમાં કેટલા સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ તમને લાસ્ટ સ્ટેપમાં મળશે. નંબર ઓફ સેલ્સમેન ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ રિક્વાયર્ડ ડ્યુરિંગ ધ યર અપોન નંબર ઓફ કસ્ટમર કોન્ટેક્ટ્સ મેડ બાય સેલ્સમેન ડ્યુરિંગ ધ યર. આ ફોર્મ્યુલા તમે અપ્લાય કરો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે કંપનીમાં કેટલા સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ છે. કઈ રીતે? we'll see one example for this. Example is the details of number of customers contacts during the year made by XYZ company as given below. The classification is as under. એક કંપની છે XYZ જેના કસ્ટમર્સનું ક્લાસિફિકેશન તમને આપે છે. ફર્સ્ટ શું છે? લેવલ ઓફ સેલ્સ. સેકન્ડ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ કસ્ટમર્સ. then number of customers and number of yearly customer contacts, right? Okay, ધ્યાન આપજો સ્ટુડન્ટ્સ. સી ઓવર હિયર, કસ્ટમર્સ છે એને 3 પાર્ટ્સમાં ક્લાસિફાય કરી દીધા છે, ગ્રુપ એક્સ, ગ્રુપ વાય અને ગ્રુપ ઝેડ. ગ્રુપ એક્સના જે કસ્ટમર છે એ હાઈ સેલ્સ ધરાવે છે, દેટ મીન્સ એને હાઈ સેલિંગ થાય છે, રાઈટ. એટલે આ કસ્ટમર્સ તમારી પાસેથી ફ્રીક્વન્ટલી પરચેસ કરે છે, વધારે પરચેસ કરે છે, એટલે એનું લેવલ ઓફ સેલ્સ શું છે? હાઈ. પછી મીડિયમ સેલ્સમાં આવે છે ગ્રુપ વાય કસ્ટમર એન્ડ લો સેલ્સમાં આવે છે ગ્રુપ ઝેડ કસ્ટમર્સ. નેક્સ્ટ તમને આપે છે કે હરેક ગ્રુપમાં કસ્ટમર્સ કેટલા છે. ગ્રુપ એક્સ એટલે કે જ્યાં તમે હાઈ સેલિંગ કરો છો ત્યાં તમારા નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ કેટલા છે? 2000. ગ્રુપ વાયના કસ્ટમર્સ છે 6000 અને ગ્રુપ ઝેડના કસ્ટમર છે 1200. દેન નંબર ઓફ યરલી કસ્ટમર કોન્ટેક્ટ્સ, કંપની નક્કી કરે કે હરેક કસ્ટમરને કેટલી વાર કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. તો કે જે ગ્રુપ એક્સના કસ્ટમર છે એને તમારે યરલી 50 ટાઈમ્સ કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. ગ્રુપ વાયના જે કસ્ટમર્સ છે એને તમે યરલી કોન્ટેક્ટ કરો છો 26 ટાઈમ અને ગ્રુપ ઝેડના જે કસ્ટમર છે એમને તમે કોન્ટેક્ટ કરો છો યરમાં 20 ટાઈમ્સ. આ કંપની નક્કી કરે કે નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ ઇન અ યર કેટલા કરવા કસ્ટમર્સને. નાવ સપોઝ the salesman can achieve an average of 2000 customer contacts every year. Find out the number of salesmen required. હવે શું કહે છે કે કંપની એક કેપેસિટી ડિસાઇડ કરે કે સેલ્સમેન એ એવરી યર 2000 કસ્ટમરને કોન્ટેક્ટ કરશે. એક સેલ્સમેનનો વર્કલોડ કેટલો? તો કે યરમાં 2000 કસ્ટમર્સ કોન્ટેક્ટ કરવાના. આ ખ્યાલ આવે છે?
then find out the number of salesmen required. અહીંયા જો સેલ્સમેનનો વર્કલોડ છે ને ઇક્વલ થઈ ગયો. કઈ રીતે? તો કે સેલ્સમેનનો વર્કલોડ શું? કોઈ પણ એરિયા હોય, કોઈ પણ હોય, પણ ત્યાં 2000 કસ્ટમર્સ એવરી યર તમારે કોન્ટેક્ટ કરવાના, એટલે વર્કલોડ કેવો થઈ જશે? ઇક્વલ. રાઈટ. હવે તમારે જોવાનું છે કે કંપનીમાં કેટલા નંબર ઓફ સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સી ધી આન્સર. ટોટલ નંબર પહેલા તો તમે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરો છો. વિચ ફોર્મ્યુલા? અહીંયા આપણે સ્ટેપ્સ આગળ જોયા. રાઈટ. પહેલા તો શું કરેલું હતું? તો કે ક્લાસિફાય ધ કસ્ટમર્સ. એ તો ક્લાસિફિકેશન હતું ગ્રુપ એક્સ, વાય અને ઝેડ. સ્ટેપ 2 શું છે? નંબર ઓફ ટાઈમ્સ અ કસ્ટમર ઇઝ કોન્ટેક્ટેડ, જે તમને આપી દીધા કે ગ્રુપ એક્સના કસ્ટમરને 50 ટાઈમ્સ, ગ્રુપ વાયના 26 ટાઈમ અને ગ્રુપ ઝેડના 20 ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરું છું. નાવ સ્ટેપ 3, હવે તમારે એમનો ટોટલ કોન્ટેક્ટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના. ટોટલ કોન્ટેક્ટ કઈ રીતે મળશે? સી ઓવર હિયર. ટોટલ નંબર ઓર ટોટલ નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ ઇક્વલ્સ ટુ, ફોર્મ્યુલા એ જ છે, નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન ઈચ ગ્રુપ. તો કે ગ્રુપ એક્સ ના કસ્ટમર કેટલા હતા? 2000, ગ્રુપ વાય 6000 એન્ડ ગ્રુપ ઝેડ 1200. મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ ડ્યુરિંગ ધ યર. ગ્રુપ એક્સ ના કસ્ટમરને કેટલી વાર કોન્ટેક્ટ કરો છો? 50 ટાઈમ્સ. એટલે કે એક કસ્ટમરને 50 ટાઈમ, તો એવા 2000 કસ્ટમરના ટોટલ કોન્ટેક્ટ કેટલા થાય? 1 લાખ કોન્ટેક્ટ ઇન ગ્રુપ એક્સ. રાઈટ. દેન ગ્રુપ વાયમાં નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ અહીંયા કેટલા આપેલા હતા? 26. રાઈટ. તો મલ્ટીપ્લાય કરો એ, એટલે કે એક કસ્ટમરને 26 ટાઈમ ઇન અ યર કોન્ટેક્ટ કરો છો, તો એવા 6000 કસ્ટમર છે ગ્રુપ વાયમાં. તો ગ્રુપ વાયના ટોટલ કોન્ટેક્ટ કેટલા થઈ ગયા? 1,56,000. નેક્સ્ટ ગ્રુપ ઝેડ. કોન્ટેક્ટ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો કે એક કસ્ટમરને 20 ટાઈમ્સ, એવા કસ્ટમર્સ કેટલા છે? 1200. તો ટોટલ કોન્ટેક્ટ ઓફ ગ્રુપ ઝેડ કેટલા થશે? 24,000. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. સો ટોટલ કોન્ટેક્ટ મેડ બાય ધ કંપની ઇઝ 2,80,000 ઇન અ યર. યરમાં કંપની 2,80,000 કોન્ટેક્ટ છે એ કસ્ટમરને કરશે. હવે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ટોટલ નંબર ઓફ સેલ્સમેન રિક્વાયર્ડ ઇન અ કંપની. કંપનીમાં કેટલા સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ છે આ કોન્ટેક્ટ કરવા માટે? રાઈટ. તો ફોર્મ્યુલા શું છે? ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ નંબર ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ રિક્વાયર્ડ ડ્યુરિંગ ધ યર upon number of customer contacts made by the salesman during the year. Right? Number of contact કેટલા છે રિક્વાયરમેન્ટ? 2,80,000 ડિવાઈડ બાય એક સેલ્સમેનનો વર્કલોડ અગાઉ જ નક્કી કરી દીધો છે કે કેટલા કસ્ટમરને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે? 2000. સો ડિવાઈડ બાય 2000. સો 140 salesmen required in a company to made all this contact. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. એક કંપનીમાં, આ કંપનીમાં 140 સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ છે આ બધા કોન્ટેક્ટ થ્રુ આઉટ ધ યર કસ્ટમરના કરવા માટે. એટલે આ મેથડ છે એ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. સો these are the two methods for determining the size of the sales force. Last, ideal size of the sales force is decided considering the factors. જો તમારે આઈડિયલ સાઇઝ નક્કી કરવી હોય સેલ્સ ફોર્સની, રાઈટ, તો એને માટે તમારે કયા કયા ફેક્ટર્સ ધ્યાનમાં લેવાના છે? લાઇક ફ્યુચર ગ્રોથ ઓફ ધ કંપની, પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર્સ, આફ્ટર સેલ સર્વિસ, કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન, સેલ્સ પોલિસીસ એટસેટ્રા. રાઈટ. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ ટોપિક છે ખ્યાલ આવે છે? સમજાય છે? રાઈટ. નાઉ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ sales force management. How will you manage this sales force? Right? First we understood sales management. Now this topic is sales force management. Read the point. Sales force management means the management of all activities and functions related to the sales force. તમારી સેલ્સ ફોર્સને રિલેટેડ જે પણ એક્ટિવિટીઝ છે, જે પણ ફંક્શન્સ છે, એને રિલેટેડ મેનેજમેન્ટ એટલે શું? સેલ્સ ફોર્સ મેનેજમેન્ટ. એમાં કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ આવે? તો કે સેલ્સ ફોર્સની રિક્રુટમેન્ટ, સિલેક્શન, ટ્રેનિંગ, પ્રમોશન, ટ્રાન્સફર, ડિમોશન, અપ્રાઇઝલ એટસેટ્રા.
એમને રિલેટેડ આ જે પણ એક્ટિવિટીઝ છે એમને જો તમે મેનેજ કરો છો then it is called sales force management. The objective of sales management is to structure productive and efficient group of salesmen, maintain and develop it. According to Sherlaker, the planning, direction, control of personal selling activities of a business organization in which the functions of appointment, training, remuneration, control, sales quota, area allocation, motivation, etc. are included can be called sales force management. તમારા સેલ્સ ફોર્સને રિલેટેડ તમે જે પણ પ્લાનિંગ કરો છો, ડિરેક્શન કરો છો, કંટ્રોલિંગ કરો છો, એમની અપોઇન્ટમેન્ટથી લઈ, ટ્રેનિંગથી લઈ, એમના રેમ્યુનરેશનથી લઈ, એમના એરિયા લોકેશન અને એમના સેલ્સ ટાર્ગેટ, એ જે પણ એક્ટિવિટીઝ છે એ સેલ્સ ફોર્સ મેનેજમેન્ટમાં ઇન્ક્લુડ થશે. નાવ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ અ કંપની ડિપેન્ડ્સ ઓન પ્રોડક્શન. કોઈ પણ કંપનીનો પ્રોગ્રેસ એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે? એના પ્રોડક્શન પર. પ્રોડક્શન શેના પર ડિપેન્ડ કરશે? પ્રોડક્શન ડિપેન્ડ્સ ઓન સેલ્સ. સેલ્સ છે ડિપેન્ડ કરે છે સેલ્સમેન પર. એન્ડ ધેટ્સ વાય સેલ્સ મેનેજમેન્ટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ એન્થુઝિયાસ્ટિક એન્ડ એક્સપિરિયન્સ્ડ સેલ્સમેન. તમારું ટોટલ સેલિંગ્સ છે એ તમારા સેલ્સમેન પર ડિપેન્ડ કરશે અને એટલા માટે જ કોઈ પણ કંપની પાસે એન્થુઝિયાસ્ટિક અને એક્સપિરિયન્સ્ડ સેલ્સ ફોર્સ છે હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, in the management of a sales organization there are two type of sales employees. કોઈ પણ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમાં બે ટાઈપના સેલ્સ એમ્પ્લોઈઝ હોય. ફર્સ્ટ વન નન મેનેજરિયલ સેલ્સ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ સેકન્ડ મેનેજરિયલ સેલ્સ એમ્પ્લોઈઝ. આ બંનેના ટાઈપ્સ આપણે સ્ટડી કરવાના છે ધેટ વી વિલ સી ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરશું. રાઈટ, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ ધ સેશન. Thank you very much and have a nice day.